তো আজকে দুপুরের দিকে আমির খানের প্রোডাকশন হাউসের তরফ থেকে নতুন একখানা সিনেমার অ্যানাউন্সমেন্ট টিজার আর কি ড্রপ করা হয়েছে। তো সিনেমাটার নাম যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে হ্যাপি প্যাটেল খতরনাক জাসুস। আর এই টিজারটা তারা নাম দিয়েছে দ্য মোস্ট খতরনাক অ্যানাউন্সমেন্ট। তো এটুকুনি শিওর যে এই সিনেমাটা আমির খান প্রডিউস করতে চলেছে, বাট আমির খান ছাড়া এই সিনেমার সাথে আর কে কে যুক্ত রয়েছে, মানে কারা কারা এই সিনেমাতে রয়েছে, কে বা ডিরেক্টর, এই নিয়ে কোনো কিচ্ছু মেনশন করা নেই। ইভেন আমি ডেসক্রিপশানও চেক করছিলাম, সেখানেও কারোর নাম কোথাও মেনশন করা নেই। বাট এই টিজারটা থাম্বনেলে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমির খানকে দেখা যাচ্ছে, আর আই থিঙ্ক ওটা বীর দাস। আমির খান তার কলার ধরে তাকে পেটাচ্ছে। তো এর পেছনে কী কারণ আছে সেটা জানার জন্য আমাদের এই খতরনাক অ্যানাউন্সমেন্ট টিজারটা আমাদের দেখতে হবে। বাট আমার যতদূর মনে হচ্ছে আমির খান হয়তো এই সিনেমাটা শুধু প্রডিউসই করবে, বাট মানে সিনেমার বাকিদের সাথে হয়তো তাকে স্ক্রিন শেয়ার করতে এখানে নাও দেখতে পাওয়া যেতে পারে। বাট আবার এটা বলা এই মুহূর্তে ডিফিকাল্ট, কারণ এখন আবার ক্যামিও ট্রেন্ড হয়তো হতে পারে, দু একটা সিকোয়েন্স আমির খানকে দেখা গেলেও দেখা যেতে পারে, সেটা সময়ের অপেক্ষা, দেখা যাক। তবে চলো এখন দেখে নেবো হ্যাপি প্যাটেল খতরনাক জাসুসের অ্যানাউন্সমেন্ট টিজার। এই টিজারটা কতটা খতরনাক হয়েছে সেটাকে দেখিনি, তারপর এর ভালো লাগা খারাপ লাগা সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করব। চলো আগে দেখে নেওয়া যাক। एक फिल्म क्या फ्लॉप बना दी, सब पीछे पड़ गए। 2 minutes 8 seconds earlier। আচ্ছা, ডিরেক্টেড বাই বীর দাস। আচ্ছা, বীর দাসই ডিরেক্ট করেছে। क्या बनाया तूने? क्या बनाया है? सर फिल्म। ये फिल्म है। ये जो तूने बनाया ये फिल्म है। तूने बोला था एक्शन है, फिल्म है, स्पाई फिल्म है, थ्रिलर है, एक्शन है। किधर एक्शन? सर एक्शन है ना, मारपीट है फिल्म में। जो पूरी फिल्म में तू पिट रहा है वो एक्शन है। यस। मतलब अपना हीरो पिट रहा है पूरी पिक्चर में, वो तेरा एक्शन। हाँ। ये तेरे को स्टैंड अप कॉमिक ही करना चाहिए यार, पिक्चर में मत घुस तू भाई, गलती हो गई यार। और रोमांस, तू बोला था बहुत रोमांस होएगा, रोमांस होएगा। टिपिकल लव प्रोड्यूसर। ट्रैक है। जो तू चाटा खा रहा है हीरोइन से, उसको तू रोमांस बोल रहा है? वो जब तेरे को मिलती चाटा मारती, वो रोमांस है। वो रोमांस है। 2025 है सर, कुछ लोगों को पसंद है ना डोमिनेशन। बकवास बंद कर। डोमिनेशन। और एक आइटम सॉन्ग मैं बोला था डालने के लिए, प्रोड्यूसर का एक आइटम सॉन्ग, एक आइटम सॉन्ग डाल दे, अपन बच जाएंगे। करेक्ट? यही इट था इज ना द अपना मैंडेटरी। discussion। तो आइटम गर्ल किसको लिया तूने? नहीं बता किसको लिया? नोरा item girl? फतेही। खुद को कौन से एंगल से तू आइटम गर्ल लगता है? तेरे को क्या लगता है? टॉप एंगल, नीचे का एंगल, कौन से एंगल से तू आइटम गर्ल लगता है? बता सर, ऑडियंस पिक्चर देख रही है, क्या पता है अच्छा रिस्पांस मिले ना हमको। फ्लॉप फ्लॉप। अभी ये दरवाजा खुलेगा, पब्लिक आके बाहर अपने को गाली देगी, गाली। फ्लॉप पिक्चर बनाया तूने। सर फ्लॉप सबकी होती है, आपकी लाल सिंह। ও एक फिल्म क्या फ्लॉप बना दी, सब पीछे पड़ गए। सर आपने बोला था अलग हटके फिल्म बनानी है, आपने बोला था। वो मैं सिर्फ इंटरव्यू में बोलता हूँ, सिर्फ बोलने के लिए। सच में हट के फिल्म नहीं बनानी है, समझा? हट के फिल्म है। हट के बनाएगा, हट के बनाएगा, हाँ हट के बनाएगा, हाँ? সিনেমা হিট। Amazing, amazing. सर क्या हटके फिल्म बनाई है सर? क्या हटके फिल्म बनाई है? मैंने इसको बोला था हट के फिल्म बनाना है, নরমাল ফিল্ম नहीं बनाना है, हट के। क्या बनाई है? টিপিক্যাল প্রোডিউসার লাগছে আমির খানকে এখানে। প্রোডিউসাররা যেরকম হয়ে থাকে। सीन देखने में एक्शन And the romance, oh my god. डोमिनेशन। तेरे को डोमिनेशन पसंद है? यस, आई न्यू इट। रोमांस मेरा भी फेवरेट है इस पिक्चर में। सर लेकिन बेस्ट तो वीर का आइटम नंबर था, बेस्ट आइटम। वो किसी आइटम गर्ल को लेने वाला था, मैं बोला तू खुद कर तू, क्या ऑडियंस रिस्पॉन्स आएगा? वेल डन। आज बंदा तेरे लिए नाचेगा। ओहो, नाइस सॉन्ग। आज बंदा तेरे लिए ओ नाचेगा।
ওয়েট ইমরান খান। आज बंदा तेरे लिए नाचेगा आज बंदा तेरे लिए नाचेगा হ্যাঁ ইমরান খান। এটা একবারে আনএক্সপেক্টেড ছিল, একেবারে আনএক্সপেক্টেড ছিল। তো ভিডিও শুরুতে আমি মামার ক্যামিওর কথা বলছিলাম, বাট এখানে যে ভাগ্নের ক্যামিও হয়ে যাবে সেটা একেবারে আনএক্সপেক্টেড ছিল। বাট গুড টু সি হিম ব্যাক। মানে প্রায় 10-12 বছর হয়ে গেছে তাকে কোনো রকম কোনো সিনেমাতে দেখা যায়নি, ইভেন কোনো রকম কোনো সিনেমার সাথে ইনভলভ হতেও তাকে দেখা যায়নি। বাট তার একটা আমার মনে হয় আলাদা রকমের ফ্যান বেস ছিল ওই সময়, মানে আমাদের ছোটোবেলাতে আমরা যখন তার ওই রমকম সিনেমা, ওই ধরনের সিনেমাগুলো আর কি দেখেছি। আর তার সিনেমার গান, প্রত্যেকটা সিনেমার গান কিন্তু দারুণ হতো। তার একটা আলাদা ফ্যান বেস আছে। ফাইনালি তাকে আবার এই ট্র্যাকে ফিরতে দেখে কিন্তু ভালো লাগছে, সিরিয়াসলি খুবই ভালো লাগছে আমার তাকে দেখে। আর টিজারটার যদি কথা বলি, টিজারটা খুব সুন্দরভাবে বানানো হয়েছে, খুব সুন্দরভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। যে ধরনের কথা একটা প্রডিউসারের সাথে একটা ডিরেক্টরের হয়ে থাকে, যেটা আমরা জানতে পারি না, যেটা আমাদের সামনে আসে না সবসময়, তো ঠিক সেই জিনিসটাকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। একটা ডিরেক্টর প্রডিউসারকে নতুন কিছুভাবে, মানে নতুন কিছু দিয়ে আর কি কনভিন্স করানোর চেষ্টা করছে যে আমি এরকম কিছু ক্রিয়েটিভ নতুন কিছু জিনিস অ্যাড করেছি। বাট কিছু টিপিক্যাল প্রডিউসার যেরকম হয়ে থাকে যে তারা রিস্ক নিতে চায় না, সেফ সাইডে খেলতে চায়, একটা আইটেম নাম্বার থাকবে, একটু রোমান্স থাকবে, একটু অ্যাকশান থাকবে, তাহলেই হলো। তো আর আইটেম নাম্বার তো এখন বলিউডে ট্রেন্ডে, মানে আইটেম নাম্বার মাস্ট। তো লাস্ট থামা সিনেমাটায় ওটা তো কী বলবো, টু মাচ হয়ে গেছিলো, যে 3খানা আইটেম সং একটা সিনেমাতে, মানে সহ্যের বাইরে ব্যাপার হয়ে গেছিলো ওটা। তো যাই হোক, এখানে সেই জিনিসগুলো আর কি দুজনের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। আমির খান রীতিমতো দেখাচ্ছে যে খোঁচে রয়েছে ডিরেক্টরের উপর, যে সিনেমা বানিয়েছিস ভাই, সিনেমা পুরো ফ্লপ হবে, এক্ষুনি হল থেকে সব লোক বেরিয়ে আমাদের দুজনকেই, মানে আমাদের দুজনেরই আর কি গলা টিপবে। তো সেখানে বীর দাসের যে রিপ্লাইটা ছিল যে লাল সিংয়ের চাড্ডাও তো তোমার ফ্লপ হয়েছিল। তো তারপর আমির খান যেভাবে তেড়ে এসে মারতে শুরু করবে সেটা এপিক ছিল। আর যেটা ওই সময় হয়েছিল, লাল সিং চাড্ডা ফ্লপের পর আমির খান প্রচুর ব্যাকল্যাশ পেয়েছিল। আর যেটা বীর দাস বলছে, তুমি তো বলেছিলে কিছু হাটকে সিনেমা আমায় দিতে, এবার ওখানে আমির খানও বলছে যেটা, যে ইন্টারভিউতে আমি খালি ওই সব গল্প করি, অন্য সময় আমার ওই সব হাটকে সিনেমা কিছু চাই না। যেটা মাঝে আমির খানের একটা ইন্টারভিউ নিয়েই খুব ট্রোল হয়েছিল, যে ইন্টারভিউ এসে একরকম কথা বলে তারপর সে অন্যরকম কথা বলে, তো সেটা আলাদা কথা। বাট ওর ওই জিনিসটাকে আর কি এখানে পোক করা হয়েছে। আর সব শেষে যখন সিনেমাটা হিট হয়ে যাচ্ছে, লোকজন যখন সিনেমাটা পছন্দ করছে, তো আমির খান সব ক্রেডিট নিজের ঘাড়ের ওপর নিয়ে নেছে, যেটা ন্যাচারালি হয়ে থাকে। প্রডিউসার সব ক্রেডিট নিয়ে নেয়, তখন আর ডিরেক্টরকে কাউকে আর পোছার দরকার পড়ে না। তো এখানে আমির খান যেটা করছে, বলছে আইটেম নাম্বার, যখন বলছে যে তুমি নিজে যে আইটেম নাম্বারটা নেচে, তো সেখানে ওই প্ল্যানটা কিন্তু দারুণ ছিল। তো আমির খান বলছে ওখানে যে আমি তো বলেছি ওকে তুই নিজেই নাচ, ও তো বলছিল কোনো আইটেম গার্লকে দিয়ে করাবে। সিনগুলো দারুণ লেগেছে, মানে হাসি পাচ্ছে, রীতিমতো হাসি পাচ্ছে প্রত্যেকটা সিনে। আর যেটুকুনি বোঝা যাচ্ছে এটা একটা স্পাই মুভি হতে চলেছে, যেহেতু নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে কী বলে, হ্যাপি প্যাটেল খতরনাক জাসুস। তো স্পাই মুভি হবে, বাট তার সাথে একদম ভরপুর কমেডির যে পাঞ্চ সেটা তো থাকতে চলেছে, সেটাই যতদূর সম্ভব মনে হচ্ছে। এবার ভিডিও শুরুতে যেটা আমি বলছিলাম যে সিনেমাটা কে ডিরেক্ট করছে, তো টিজারটা শুরু হতেই সেটা ক্লিয়ার করে দেওয়া হলো। বীর দাস এখানে নিজেই সিনেমাটা ডিরেক্ট করছে এবং নিজেই হয়তো এখানে লিড রোলে থাকতে চলেছে। বাট আমি কিন্তু এক্সাইটেড থাকবো এর ইমরান খানের ক্যামিওটা নিয়ে। ওটা দেখার জন্য আমি সিনেমাটা ডেফিনেটলি দেখবো। সেখানে তাকে এত বছর পর কীভাবে ইউজ করা হয়েছে, কীরকমভাবে সে কামব্যাক করছে এই সিনেমাতে, সেটা কিন্তু দেখার মতো। বা তার সাথে যদি আমির খানকে আনা যায় এক জায়গায়, তাহলে তো আর কিছু বলার থাকবে না, ব্যাপারটা জমে যাবে। আর একটা জিনিস, যেটা টিজারের শেষ দিকে একটা গান শোনা যাচ্ছে, তো আজ তেরি বান্দা নাচে কি নাকি এরকম কিছু একটা গান শোনা যাচ্ছে। গানটা কিন্তু শুনতে বেশ ভালো লাগছে, বেশ ক্যাচি লাগছে। তো এই সিনেমার তরফ থেকে কোনো গান যদি ইন ফিউচার আপলোড করা হয়, তো আমি সেটার রিয়াকশন ভিডিও ডেফিনেটলি আনবো। তার জন্য চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো এই ছিল আমার রিয়াকশান, এই ছিল আমার ওপিনিয়ন। আমার কিন্তু টিজারটা বেশ ভালো লেগেছে, যেভাবে তারা পুরো ব্যাপারটাকে সাজিয়েছে সেটা কিন্তু দেখার মতো। আমি বেশ এনজয় করেছি, আমার কিন্তু হাসি পেয়েছে। আমি জানি না কে কীরকমভাবে এটাকে দেখে রিয়াক্ট করবে, কারণ এর আগেও এর ধরনের জিনিস আমরা একটা দেখেছি, বাট হুবহু এক জিনিস না। আমির খানের সিতারে জমিন পার যে সিনেমাটা যখন এসেছিলো, সেটা যখন ওটিটিতে এলো, তার আগে একটা এরকম একটা ছোট্ট প্রোমো বা অ্যানাউন্সমেন্ট টাইপের তার একটা বানিয়েছিল আমির খান, তার ছেলে জুনেদের সাথে আর কি বানিয়েছিল। সেখানেও এই লাল সিং চাড্ডার রেফারেন্স একটা ছিল, এখানেও সেটা আর কি ইউজ করা হচ্ছে। সেটা নিয়ে জানি না, অনেকের হয়তো বলতে পারে যে এটা বারবার রিপিট করা হচ্ছে, বাট এটা কিন্তু এখানে কাজ করেছে, এটা ওয়ার্ক করেছে, লোককে কিন্তু হাসাবে। আমার তো পার্সোনালি হাসি পেয়েছে। তো এই আর কি। তো ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করে দিও, তোমাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কেমন লেগেছে ইমরান খানকে এত বছর পর
স্ক্রিনে আবার দেখতে পেয়ে তোমাদের কীরকম ফিলিংস সেটা অবশ্যই আমার সাথে শেয়ার করো। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, আর সেরকম কিছু বলার নেই। দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই।